Resurrected power of Jesus Christ ministry presents treasures of scriptures. Jesus is Lord. God has made him both Lord and Christ. Jesus is Lord of lords and King of kings. Christ is Lord both of the dead and of the living. Christ is teacher and Lord. Today's theme is deliverance. Description of deliverance: the action of being rescued or set free, the state of being saved from something dangerous or unpleasant. The word literally means to be freed from bondage. One is freed from spiritual forces, and the spiritual forces affect the physical body, which must be freed as well. Deliverance is salvation. Deliverance is the saving action of God among the faithful. What are the spiritual bondages, strongholds in which people are caught up? Bitterness or unforgiveness. You think of revenge or feel hatred towards another. You are often angry and feel resentful. Obsessive worry, fear, worrying about your kids or future or finances to the point it steals your joy. Jealousy, addiction, all types of addiction such as substances or even being addicted to attention or praise. Lust, adultery, meaningless intimate encounters. Perfectionism, which drives you to control. Selfishness, fragile ego. Despair or a complaining attitude or such low confidence it prevents you from living for God. Discontentment, lying, people pleasing, gossip, judgmental thoughts or feeling superior or judgmental. What the Bible says about deliverance. Jesus said in John 8:34, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Sin is transgression of the law of God." The only one deliverer who can break the strongholds or bondages is Jesus Christ. John 8:36 says, "So if the Son, Jesus Christ, makes you free, you will be free indeed." In Romans 11:26 we read, "The deliverer will come from Zion. He will remove ungodliness from Jacob." Titus 2:14 says, "Who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possession, zealous for good deeds." John 8:32 says, "You will know the truth and the truth will set you free." Romans 8:2 says, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death." Acts 13:39 says, "Through him everyone who believes is freed from all things from which you could not be freed through the law of Moses." 2 Corinthians 3:17 says, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty." How can we come out from these spiritual bondage or strongholds? A stronghold is not something that can be overcome by trying harder or being good. First, we must acknowledge our stronghold. Confess to God. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Pray to God by renouncing the sin that has invited a stronghold. Proclaim in the power of Jesus. Denounce the stronghold. Ask for guidance for the Holy Spirit. Since strongholds are spiritual, they must be fought in the spiritual state. We need to invite Holy Spirit to work in us to help us overcome spiritual strongholds. We can be delivered from bondage by using two weapons God has given us as part of our spiritual armor, with which we can battle against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. The believer defends himself with the shield of faith and uses the offensive weapon of the Word of God. Against these two, no spirit can prevail. By holding up the shield of faith, we extinguish the flaming spiritual arrows they send against us. Arrows of lust, doubt, guilt, jealousy, evil speech, and all manners of temptations. With the sword of the Spirit, which is the Word of God, we overcome the evil one by proving his temptations to be lies
because he is the father of lies. Let us come to the true deliverer, Jesus Christ, and confess our sins. He will forgive us our sins and cleanse us with his precious blood and set us free from all bondages. God bless you all. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை ஊழியங்கள் வழங்கும் வசனப் பெட்டகம். இயேசுவே கர்த்தர். இயேசுவையே தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவுமாக்கினார். இயேசுவே ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா. கிறிஸ்துவே மரித்தோர் மேலும் ஜீவனுள்ளோர் மேலும் ஆண்டவர். கிறிஸ்துவே போதகரும் ஆண்டவருமாயிருக்கிறார். வசனப் பெட்டகத்தின் இன்றைய தின கருப்பொருள் விடுதலை. விடுதலை, விடுதலை, விடுதலை. ஆகையால் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள். விடுதலையை குறித்ததான வேத வசனங்களை பார்க்கலாம். சங்கீதம் 144:2 வாசிக்கிறோம். அவர் என் தயாபரரும் என் கோட்டையும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமும் என்னை விடுவிக்கிறவரும் என் கேடகமும் நான் நம்பினவரும் என் ஜனங்களை எனக்கு கீழ்ப்படுத்துகிறவருமாயிருக்கிறார். சங்கீதம் 107:28 வாசிக்கிறோம். அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். சங்கீதம் 34:7 வாசிக்கிறோம். கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாளையமிறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார். சங்கீதம் 33:18-19 வாசிக்கிறோம். தமக்கு பயந்து தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்களின் ஆத்துமாக்களை மரணத்திற்கு விலக்கி விடுவிக்கவும் பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோടെ காக்கவும் கர்த்தருடைய கண் அவர்கள் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது. நீதிமொழிகள் 11:8 வாசிக்கிறோம். நீதிமான் இக்கட்டினின்று விடுவிக்கப்படுவான், அவன் இருந்த இடத்திலே துன்மார்க்கன் வருவான். ஏசாயா 42:5-6-7 வாசிக்கிறோம். வானங்களை சிருஷ்டித்து அவைகளை விரித்து பூமியையும் அதிலே உற்பத்தியாகிறவைகளையும் பரப்பினவரும் அதில் இருக்கிற ஜனத்துக்கு சுவாசத்தையும் அதில் நடமாடுகிறவர்களுக்கு ஆவியையும் கொடுக்கிறவருமான கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறதாவது, நீர் குருடருடைய கண்களை திறக்கவும் கட்டுண்டவர்களை காவலில் இருந்தும் இருளில் இருக்கிறவர்களை சிறைச்சாலையில் இருந்தும் விடுவிக்கவும் கர்த்தராகிய நான் நீதியின்படி உம்மை அழைத்து உம்முடைய கையை பிடித்து உம்மை தற்காத்து உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும் ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன். எரேமியா 31:11 வாசிக்கிறோம். கர்த்தர் யாக்கோபை மீட்டு அவனிலும் பலத்தவனுடைய கைக்கு அவனை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். யோவான் 8:32 வாசிக்கிறோம். சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார். அப்போஸ்தலர் 13:39 வாசிக்கிறோம். மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தினாலே நீங்கள் எவைகளினின்று விடுதலையாகி நீதிமான்களாக்கப்பட கூடாதிருந்ததோ விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் அவைகளினின்று இவராலே விடுதலையாகி நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்றும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க கடவது. ரோமர் 8:2 வாசிக்கிறோம். கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்தினின்று விடுதலையாக்கிட்டே. ரோமர் 6:22 வாசிக்கிறோம். இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால் பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன். முடிவோ நித்திய ஜீவன். ரோமர் 6:18 வாசிக்கிறோம். பாவத்தினின்று நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு நீதிக்கு அடிமைகளானீர்கள். 2 கொரிந்தியர் 3:17 வாசிக்கிறோம். கர்த்தரே ஆவியானவர், கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு. கொலோசியர் 1:13 வாசிக்கிறோம். இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். எபிரேயர் 2:14-15 வாசிக்கிறோம். ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாயிருக்க அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார். மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கும் ஜீவ காலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார். கலாத்தியர் 1:4 வாசிக்கிறோம். அவர் நம்மை இப்பொழுது இருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சத்தினின்று விடுவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நம்முடைய பாவங்களுக்காக தம்மை தாமே ஒப்புக் கொடுத்தார். ஆம், ஜீவ காலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளான நம்மை
விடுதலையாக்க கிறிஸ்துவும் நம்மைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவராகி மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழித்தார். கட்டுகளில் இருந்த நம்மை விடுதலையாக்கின கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை நீதிமானாக்கியும் இருக்கிறார். அவருக்கே துதி கனம் மகிமையை செலுத்துவோம்.